Connect your audio to your home smart audio gadgets for an optimal sound experience. எனக்கு அன்பான என் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை, உங்களை அனைவரும் மீண்டும் இந்த மீடியா மூலமாக சந்திப்பது கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்ல இருக்கிறேன். Beloved in Christ, I thank God once again we can meet in this fashion through the media. God is good. He's always good in our life. And I love to say that because I have indeed experienced His goodness. கர்த்தர் நல்லவராக இருக்கிறார் என்றும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அவர் நல்லவராக இருக்கிறார். அது சொல்லுத எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியமாக இருக்குது. தேவஜனமே, என் வாழ்க்கையில கர்த்தர் எப்பொழுதும் நல்லவராக இருந்து கொண்டு வருகிறார். சங்கீதக்காரன் 146வது சங்கீதத்திலே 1-2 வசனத்திலே அவர் சொல்லுகிறார். Psalms 146, we read verse 1 and 2. Praise the Lord. Praise the Lord, O my soul. While I live, I will praise the Lord. I will sing praises to my God while I have my being. கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்போம். என் முழு ஆத்மாவோட கர்த்தரை நான் ஸ்தோத்தரிப்பேன். என்னுடைய பாடல் மூலமாக நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பேன். என் ஜீவன் இருக்கிறவருக்கும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பேன் என்று சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான். ஆகையால் இந்த நாளிலே அவரை துதிக்கவும் வாழ்த்தவும் போற்றவும் நாம் வரக்கூடிய ஜனங்களாக இருப்போமா? இந்த தேவாதி தேவன் அவர் போற்றத்தக்கவர். அவர் மெய்யாகவே உயர்த்தப்பட்டவராக நம் மத்தியிலே இருக்கிறார். This Lord, this God that we serve, He is worthy of our praise. He is worthy to be lifted up. Let us come together as one people, lift His wonderful name, lift His name alone before all that we see. Amen. நன்றி ஆண்டவரே. Dear Lord, we worship you at this wonderful morning, Lord. உமக்கே நம்ம ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. Oh, we glorify the name of Jesus. We worship you at this wonderful morning, Lord. Lord, we pray, Lord Father, that you will wash away all our sins. செஞ்ச பாவங்கள் ஆண்டவரே இயேசுவின் நாமத்தில் நம்ம மன்னியும் ஆண்டவரே. உமக்கே நம்ம ஆராதனை செலுத்துகிறோம் செலுத்துகிறோம் செலுத்துகிறோம். பரிசுத்த ஆவியே உலாவிடும் ஆண்டவரே. Lord, Holy Spirit, move among the people as they watch from home. Lord, we pray that they will have a divine encounter with you today, Lord. Oh, we worship you, Jesus. Oh, we worship you, Jesus. We worship your holy name. We worship your holy name. உமக்கே நம்ம ஆராதனை செலுத்துகிறோம் செலுத்துகிறோம் செலுத்துகிறோம். We glorify the name of Jesus. We worship the name of Jesus. We give you praise, we give you praise, we give you praise, Lord. For you are the Lord who sitteth upon the throne, who is worthy of all worship, worthy of all praise, and worthy of all honor. Oh Lord, we thank you that you are in control, Lord Father, in every situation and chaotic situations, Lord. But you are still the Lord who is in control of everything. We worship you, we worship you, we worship you, Lord. As we sing unto you, Lord Father, we pray that, Lord, let us have a great experience with you, Lord. Let us see the power of worship. Let us, Lord, experience the power of praise, Lord. We know, Lord Father, as your word says, 2 or 3 are gathered in your midst, Lord, that you will be there in our midst, Lord Father. And we believe that you are in our midst, Lord, because your words never change, Lord. Your promises stand still, Lord Father. We worship you and we praise you, Jesus. We worship you and we praise you, Lord. Nandri ஆண்டவரே. Oh, we glorify the name of Jesus. We glorify the name of Jesus. Oh, நன்றி ஆண்டவரே. Oh, thank you, Lord. நன்றி ஆண்டவரே. உமக்கே நம்ம ஆராதனை செலுத்துகிறோம் 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 ஐயா. Oh, we worship you, we worship you, we worship you, Lord Jesus. We glorify your holy name. ஆராதனை ஆராதனை. நன்றி ஆண்டவரே. Oh, நன்றி 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 நன்றி. ஆராதனை ஆராதனை. துதி ஆராதனை ஆராதனை. காலையிலும்
give you praise and glory and honor. Oh, நன்றி ஆண்டவரே, இப்பொழுது ஆண்டவரே, Lord, we come before you. We pray for the mighty power of the Holy Spirit to move among your people right now, Lord. As they watch and as they worship at home, Lord, Father, Holy Spirit, we pray that you will fill them, Lord, Father, for we need the Holy Spirit, for he is so important at this time, Lord. உமக்கே நம்ம ஆராதனை செலுத்துகிறோம் பரிசுத்த ஆவியே. The Spirit that resurrected Jesus, the Spirit that empowered the disciples in the day of Pentecost, and you, Lord, Holy Spirit, is the Spirit that does the miracles and lead us into the secret things of the Lord. We welcome you, Holy Spirit. Come into our midst, O Holy Spirit. ஆவியானவரே வாரும் ஐயா, வாரும் ஆண்டவரே. We open our hearts unto you, Lord, that you will fill us with your Holy Spirit, Lord. Let us have a different experience and encounter, Lord, with you through the power of the Holy Spirit. Oh, we worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. We worship you, Holy Spirit. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. ஆவியானவரே, அன்பின் ஆவியானவரே,
upon the throne, where the cherubims and seraphims shout, Holy, holy, holy. Oh, Parisuttar, Parisuttar, Parisuttar. உமக்கே ஆராதனை ஆண்டவரே. Lord, we worship you, Lord Jesus. சிங்காசனத்தில் அமர்ந்த தேவாட்டுக்குட்டியே, உமக்கே ஆராதனை செலுத்துகிறோம். Come, people of God, let us worship him. Let us worship him, for he is the Alpha and the Omega. He is the Lord that is in the midst of the candlestand, the seven candlestand, and he is the one who sitteth upon the throne, where Isaiah saw and said, the cherubims and seraphims shouted, Holy, 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 holier and holiest. None is like him. None can be compared to Jesus. The name that stands alone, that the name that can't be shared any glory. For the name of Jesus, that every knee will bow, every tongue will confess that he is Lord. உமக்கே நம்ம ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. ஆராதனை செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. None can open the scroll because none is worthy, Lord. For
For you are the Lamb who sitteth upon the throne, who is worthy. Oh, we thank you, Lord, that your word says, behold, I live forever and ever. We thank you, there is no end, Lord Father, in your kingdom. We worship you, we worship you, we worship you. Oh, we glorify the name of Jesus. We glorify the name of Jesus. We glorify the name of Jesus. We thank you, Lord, and we commit this time unto your hands. We pray, Lord, that you will touch each one of us, Lord Father, that we will have a revelation of you, Lord. We give thanks and we give you glory. In Jesus' name we ask and we pray. Amen. கர்த்தரை துதிப்பது எத்தனை இன்பமான காரியம். தேவ பிள்ளைகளை, நாம் அவரை துதிக்கும் போது நம்முடைய வாழ்க்கையில அது ஒரு பூர்ணத்தை நிலையை நாம் கர்த்தர் உண்டு பண்ணதை நாம் உணர முடியும். As we worship the Lord, indeed we can feel the fulfillment of God's presence in our midst. God is a wonderful God, and as we worship Him, He brings liberty, He brings freedom into our life. Let us continue to look to God. Let us indeed entrust our whole being to Him through this prayer, this pastoral prayer. இந்த நாளிலே கர்த்தரை நோக்கி ஜெப நிலையிலே நாம் காணுவோம். அன்பின் ஆண்டவரே, மெய்யாகவே சுவாமி, உம்மையே நாங்கள் தேடுகிறோம். உம்மையே நாங்கள் தேடி ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்திலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்க விருப்பப்படுகிறோம். Yes, Lord, we seek you and we want to be in your presence, Lord, as how Mary was, Lord. மரியாள் எப்படி உம்முடைய சமூகத்தை தேடி வாஞ்சித்தாலோ அதே போல நாங்களும் வாஞ்சிக்கிறோம் ஐயா. Yes, Lord, we desire you more and more, Lord, this morning. We want to indeed, Lord, be touched by you, be revived by you. Lord, we want to be drawn to your presence, Lord. ஆண்டவரே, நீர் எங்களை எல்லா விதத்திலே இழுத்துக் கொள்ளக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறீர். எங்களுடைய வாழ்க்கையை சுவாமி எங்களை உயிர்ப்பிக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறீர். இந்த காலை வேளையிலே சுவாமி நாங்கள் உம்முடைய அருகில் இழுத்துக் கொள்ளப்பட்டவர்களாக இருக்கத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். கட்டுகளை உடைத்து போடும், தடைகளை நிர்மூலமாக்கும் ஐயா. சுகந்திரவாளிகளாக உம்முடைய சந்நிதியிலே நாங்கள் வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Break every bondages, Lord. Cast out, Lord, every work of the devil, Lord. Let us be people who are liberated before your presence, Lord. We know, Lord, you're a God, Lord, who looks into all our needs, Lord. எங்களுடைய தேவையெல்லாம் சந்திக்கக்கூடிய தேவன் நீர் சுவாமி. ஆண்டவரே, உம்முடைய கரம் குறுகின கரம் அல்ல, உம்முடைய கரம் தாராளமான கரம் ஐயா. ஆமையா, உம்முடைய கருத்து நிமித்தம் எங்களை ஆசீர்வதிப்பீர் என்று நாங்கள் அறிகிறோம் ஐயா. Lord, we know your hand, Lord, is not shortened when it comes to blessing each one of us, Lord. Bless us, Lord. Bless us in such a way, Lord, we can realize, Lord, that you are our provider, Lord, and our providence is from you. ஆமையா, எங்களை எல்லா நிலையிலும் ஆசீர்வதித்து தேவைகளை சந்திக்கக்கூடிய தேவனாக நீர் இருக்கிறீர் என்று நாங்கள் உணர்ந்து சுவாமி உம்முடைய பாதுகாப்பில் நாங்கள் வாழ்ந்து வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். We pray that you will also protect us, Lord, from all harm, from all danger, Lord, and from all evil devices, Lord. Bless us, Lord. ஆமையா, பிசாசனுடைய ஒவ்வொரு தந்திரங்களிலிருந்து எங்களை நீர் விடுவித்து எங்களை இன்னும் அதிகமாக சுவாமி உம்மண்டிலே ஆண்டவரே நீர் சேர செய்ய நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் சுவாமி. இந்த திருச்சபையை ஆசீர்வதியும் ஐயா. ஆண்டவரே, உலகத்தில் இருக்கிற ஒவ்வொரு திருச்சபையை ஆசீர்வதியும் ஐயா. Bless our church, Lord, and bless, Lord, all the churches throughout the world, Lord. Wherever, Lord, your children are gathered on Sunday to worship you, Lord, there, Lord, we pray that your presence will be near them, Lord. ஆமையா, எங்கெங்கெல்லாம் உம்முடைய பிள்ளைகள் ஞாயிற்றுக்கிழமையில கூடி வருகிறார்களோ அங்க உம்முடைய சமூகம் அவர்களுக்கு நெருங்கினதான நிலையில இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இந்த நாளிலே நீர் எங்களோடு பேசத்தக்க ஆண்டவரே நீர் இடைப்பட நாங்கள் ஜெபித்து வருகிறோம். Come, Lord, come
and speak with us, Lord. Make known, Lord, your purpose and your desire in our life, Lord, as we ask all this in Jesus' most precious name. Amen. Amen. எனக்கு அன்பான தேவ பிள்ளைகளை, இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே கர்த்தரை நாம் தேட வந்தவர்களாக இருக்கிறோம். முழு இருதயத்திலிருந்து தேட வந்திருக்கிறவர்களாக இருக்கிறோம். Beloved, you and I, we have come to seek the Lord. With all our heart, we have come to seek His presence. At this very moment, let us continue in the reading of God's word. And as I read that word, then let us meditate upon it. Let us absorb upon the word of God. நான் இந்த வசனங்களை வாசித்து வரும்போது அதை நாம் தியானிக்கிறவர்களாக இருப்போம். அந்த வசனங்கள் நம்முடைய உள்ளத்துல அப்படியே கொண்டு போக நாம் இடம் கொடுக்கிறவர்களாக இருப்போம். என்று எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி யோபு 1வது அதிகாரம் வசனங்கள் 18 தொடங்கி 22 வரை. The portion of scripture that's taken for today's reading is from Job chapter 1 verses 18 to 22. இவன் இப்படி பேசிக் கொண்டிருக்கையில் வேறொருவன் வந்து, உம்முடைய குமாரரும் உம்முடைய குமாரத்திகளும் தங்கள் மூத்த சகோதரன் வீட்டிலே புசித்து திராட்சரசம் குடிக்கிற போது வனாந்தர வழியாய் பெருங்காற்று வந்து அந்த வீட்டின் 4 மூலையிலும் அடிக்க, அது பிள்ளைகளின் மேல் விழுந்ததினால் அவர்கள் இறந்து போனார்கள். நான் ஒருவன் மாத்திரம் தப்பி அதை உமக்கு அறிவிக்கும்படி வந்தேன் என்றான். அப்பொழுது யோபு எழுந்திருந்து தன் சால்வையை கிழித்து தன் தலையை சிரைத்து தரையிலே விழுந்து பணிந்து, நிர்வாணியாய் என் தாயின் கற்பத்திலிருந்து வந்தேன், நிர்வாணியாய் அவ்விடத்துக்கு திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் என்றான். இவை எல்லாவற்றிலும் யோபு பாவம் செய்யவும் இல்லை, தேவனை பற்றி குறை சொல்லவும் இல்லை. I will read in English. While he was still speaking, another also came and said, your sons and daughters were eating and drinking wine in their oldest brother's house. And suddenly a great wind came from across the wilderness and struck the 4 corners of the house. And it fell on the young people, and they are dead. And I alone have escaped to tell you. Then Job arose, tore his robe, and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this, Job did not sin, nor charge God with wrong. Praise the Lord. Indeed, today I would like to continue on the theme identifying the scheme or wiles of the devil. மீண்டும் இந்த 4வது புள்ளியில பிசாசை வஞ்சகத்தை அறிமுகம் செய்வதல், பிசாசின் வஞ்சகத்தை அறிமுகம் செய்வதல், இந்த ஒரு தலைப்போட உங்கள் மத்தியிலே பேசி வந்தேன். 6 காரியங்களை குறித்து பேசுவேன்னு சொன்னேன். இப்ப 3 முடித்து விட்டோம். I said that we will speak about 6 things. 6 things from this theme, identifying the scheme or wiles of the devil. The first point, A, distraction. The second point, B, was deception. The third point, C, was ensnaring. Today, the 4th point that we are going to do is deprivation. மொத காரியம் நாம் பார்த்தது A என்று சொல்லப்பட்ட காரியம், கவனம் சிதற பண்ணுவது, நம்முடைய கவனம் சிதற பண்ணுவது. 2வது வஞ்சகம், மோசடி அப்படின்னு சொல்லலாம். 2வது. 3வது ensnaring, சிக்கிக் கொள்வது என்று பார்த்தோம். 4வது இப்ப நாம் பார்க்க இருக்கிறது, இன்றைய நாம் பார்க்க இருக்கிறது இழப்பு,
இழக்க செய்வது, இழப்பு. சரிங்களா? இந்த காரியத்தை நாம் பார்க்க விருப்பப்பட இருக்கிறோம். தேவஜனமே, ஜெபத்தோடு நாம் ஆரம்பிப்போம். அன்பின் ஆண்டவரே, எங்களோட பேசக்கூடிய தேவன் நீரையா, பேசும் ஐயா. அடியாராக இருக்கிற நாங்கள் கேட்கிறோம். உம்முடைய வார்த்தை உம்முடைய பரத்திலிருந்து வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Lord, we want you to speak, Lord, not man, but your voice is what we want to hear from your throne, Lord. You bring forth, Lord, your word to our hearts, Lord. Let our mind be only exposed by your word, Lord. எங்களுடைய சிந்தை உம்முடைய வார்த்தையின் மட்டும் கவரப்படத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எல்லா கட்டுகள் தடைகள் எடுத்து போட்டு சுவாமி ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த நாளில் உம்முடைய வார்த்தைக்கு கவனத்தை கொடுக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Remove, Lord, all barriers, Lord, all hurdles, Lord. And Lord, help your people to focus, Lord, in your word, Lord. Let your word minister to them. By your spirit, Lord, minister to them, Lord. Every work of the evil one, Lord, we nullify in Jesus' name. And we pray, Lord, the word that is alive to reach us, Lord, and indeed, Lord, to bring life into us, Lord. ஆமையா, உம்முடைய வார்த்தை அது ஜீவனுள்ளது. இந்த ஜீவனுள்ள வார்த்தை எங்களுடைய வாழ்க்கையில வந்து கிரியை செய்து எல்லா அசுத்தங்களை அகற்றி போடத்தக்க நாங்கள் ஜெபித்து ஒப்பு கொடுத்து இயேசுவின் நாமத்திலே வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென், ஆமென். Deprivation. The word deprivation, the root word is deprive. இழப்பு, இழக்க செய்தல். இந்த வார்த்தை அதிகமாக இந்த நாளில் நம்ம கவனிக்க இருக்கிறோம். ஏனென்றால் பிசாசுடைய தந்திரத்துல, வஞ்சகத்துல இது ஒரு வஞ்சகம். In the devil's scheme, this is also one of it. Deprivation or depriving us. In Genesis, chapter 2, there we see how the devil systematically he devises many ways in order to trap Adam and Eve. There the devil won the battle because Eve and Adam was indeed deceived by the devil. ஏதேன் தோட்டத்துல நம்ம பார்க்கிறோம், என்ன பார்க்கிறோம்னா தந்திரமாக, சரிங்களா, கவனத்தை திருப்பினவனாக காணப்பட்டான். He brought distraction and then he brought deception. அவன் என்ன கொண்டு வந்தான்? கவனத்தை திருப்பி வஞ்சகத்தை இல்ல மோசடியை கொண்டு வந்து பிறகு அவர்களை அகப்பட்டவர்களாக மாற்றினான், சிக்கப்பட்டவனாக மாற்றினார். Yes, he was ensnared. Adam and Eve were ensnared by the devil, and because of that they are deprived. They are deprived of so many things. One of the scheme or device the devil use is deprivation. He wants us to be deprived of our inheritance in God. பிசாசு அவன் என்ன அதிகமாக விரும்புகிறான் என்றால், நீங்களும் நானும் இழப்பு அடையக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் அதிகமாக விரும்புகிறான். நம்முடைய சுதந்திரத்திலிருந்து நாம் இழப்பு அடையக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் அதிகமாக விருப்பப்பட இருக்கிறான். What did Adam and Eve was deprived of? They were deprived of the joy, the peace, the communion. பிரியமானவர்களே, அவர்களுடைய சந்தோஷத்தை அவர்கள் இழந்தார்கள், அவர்களுடைய சமாதானத்தை அவர்கள் இழந்தார்கள். தேவனோடு இருக்கிற அந்த உறவை, அந்த தொடர்பை அவர்கள் இழந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள். அது மட்டுமில்ல, அவர்கள் நிர்வாணி என்று
அறியாத அந்த தூய்மையான உள்ளம் எண்ணம் அவர்கள் இழந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள். Yes, they were deprived of the pure and sincere nature. Though they were naked, they did not realize that. But the moment they ate the fruit, the moment they sinned against God, they were ashamed of their nakedness. They hid themselves. அவர்கள் ஒளிந்திருந்ததை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். அதுவும் ஒரு பெரிய இழப்புங்க. அந்த தூய்மையிலிருந்து, அந்த சுத்தமான உள்ளத்திலிருந்து அவர்கள் இழப்பை அடைந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள். அவமானம் என்று அறியாத இருக்கிற அவங்கள் அந்நாளிலே அவமானம் என்றால் என்ன என்று அவர்கள் புரிந்தவர்களாக காணப்பட்டார்கள். அப்படியே சொல்லிட்டு போலாம். ஆனா அதிகமாக என்ன இழந்தார்கள் தெரியுமாங்க? தேவனுடைய ஆசீர்வாதம். தேவன் அவர்கள் ஏதேன் தோட்டத்தை வைக்கும் போது மிகுந்த ஆசீர்வாதமான ஜனங்களாக அவர்கள் அங்க இருந்தார்கள். பாவம் செய்ததனால ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து விரட்டப்பட்டவர்களாக அவர்கள் காணப்பட்டார்கள். எவ்வளவு பெரிய ஒரு இழப்பு. எஸ், the biggest deprivation that Adam and Eve had on that day was their blessing from God. They were deprived to continue to stay in the Garden of Eden. They were cast off from that garden. Man lost. The day man sinned against God, man lost a lot of things, a lot of blessings. The devil wants you to be deprived of your inheritance in God. பிசாசு என்ன விரும்புறான் தெரியுமாங்க? தேவனிடமிருந்து நீங்க பெற இருக்கிற அந்த சுகந்தத்தை நீங்க இழந்து போகணும் என்று அவன் அதிகமாக விருப்பப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறான். The devil deprives you of things you want most. உங்க வாழ்க்கையில எது நீங்கள் அதிகமாக வாஞ்சிக்க இருக்கிறீர்களோ அதிலிருந்து நீங்க இழக்கக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று அவன் விரும்புவனாக இருக்கிறான். The devil can frustrate and discourage you by taking away things that mean a lot to you or hindering you from getting things you would really like to have. பிசாசு உங்களுடைய வாழ்க்கையில மனக்கொளைச்சலை கொண்டு வர நீங்கள் அதிகமாக ஒரு அழுத்தத்துக்குள் போக வேண்டும் என்று அவன் விரும்புகிறவனாக இருக்கிறான். எதை நீங்கள் விரும்புகிறீர்களோ அது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படாத நிலையில அதை தடை பண்ண அவன் அதிகமாக இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். ஜோவேல் என் மகன், அவனுக்கு ஐஸ் தண்ணி குடிக்கணும்னா ரொம்ப ஆசை. Joel, my son, he loves to drink ice water, but we deprive him from drinking ice water because he is asthmatic. அவன் இந்த ஐஸ் தண்ணி குடிக்க கூடாது. அவன் ஆஸ்மா கூடிய ஒரு பையனாக இருக்கிறதுனால, அந்த வியாதி அவனுக்குள்ள இருக்கிறதுனால ஐஸ் தண்ணி அவன் குடிக்க கூடாது. அதனால நம்ம சொல்லுவோம், இல்ல முடியாது. அந்த ஒரு இழப்பு ஜோவேலுக்கு இருக்குது. இது நல்ல ஒரு காரியம். This is something good. But what the devil desire you not to receive, what he wants to deprive you from is the very blessing and the very inheritance that God has for you and me. ஆனா பிசாசு என்னத்தை இழக்க செய்ய இருக்கிறானோ உங்களுக்கு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தையும் தேவன் உங்களுக்கு வைத்திருக்கிற அந்த சுதந்திரத்தை அவன் நீங்க இழக்க செய்ய வேண்டும் என்று விரும்புறவனாக இருக்கிறான். இது நல்லது இல்லைங்க, இது ரொம்ப மோசமானது. The devil is cruel in his scheme. பிசாசு அவனுடைய தந்திரத்துல, அவனுடைய வஞ்சகத்துல அவன் ரொம்ப மோசமானவனாக இருக்கிறான். நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு அவன் விரும்புறது இல்லைங்க. நம்முடைய வாழ்க்கை ஆசீர்வாதமாக இருக்கணும்னு அவன் விரும்புறது இல்லைங்க. The devil
He doesn't want us to live a blessed life. He doesn't want us to live a life that is full of blessing and God's inheritance. Looking at Job's life, யோபுடைய வாழ்க்கையில நீங்க பார்க்கும்போது அவன் தந்திரமாக தேவன்கிட்ட போய் பேசி, ஆகியால் தேவனுடைய சொந்த நாவல இருந்து நீ என் பக்தனை போய் சோதித்து பார் என்று சொல்ற ஒரு அளவுல அவன் செய்தவனாக காணப்பட்டான். Yes, when the devil went up to God in his presence, he told God, you just let me remove. You have put a hedge around him. Let me remove that hedge and let me bring disaster in his life. And when God permit that, things happen in Job's life. Remember how he was treated by the devil. The devil took away his farm, his beloved family, his wealth and his health. தேவஜனமே, ஆண்டவர் உத்தரவாதம் கொடுத்துட அவன் என்னங்க செஞ்சான்? அவன் உடனே வந்து அவனுடைய ஆஸ்தி மற்றும் அவனுடைய ஆடு மாடு நிலம் எல்லாமே பரிதசேய அவன் செய்வதவனாக காணப்பட்டான். அப்புறம் அவனுடைய குடும்பத்தை, அவனுடைய பிள்ளைகளை எல்லாத்தையும் கொன்றான். அது மட்டும் இல்ல, அவனுடைய ஆஸ்தியும் அவனுடைய ஆரோக்கியமும் பிசாசு எடுத்துக்கொண்டவனாக இருக்கிறான். We should not be ignorant of his scheme or devices. பிசாசுடைய இந்த தந்திரங்கள் வஞ்சகத்தை அறியாதவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாதுங்க. Because the devil will throw it at us time and again in an effort to wear us down. ஏந்திரமாங்க, பிசாசு மீண்டும் மீண்டும் அந்த நிலையில நம்மை தாக்கி நாம் சோர்ந்து போகக்கூடிய நிலையில அவன் கொண்டு போயிடுவான். The devil is not always the cause of our ill health. இன்னைக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாத போறது நம்ம எப்பொழுதும் பிசாசு மேல பழி போட முடியாது. ஒரு காரணம், ஆரோக்கியம் இல்லாம இருக்கிறது, நமக்கு வியாதி வருதா, நமக்கு பிசாசுடைய அதாவது அவன் நம்மளை ஆட்கொள்ளுகிறானா, ஆண்டு நடத்துறானா, இதெல்லாம் சில நேரத்துல பிசாசால வருது. ஆனா எல்லா காரியமும் பிசாசு என்று நம்ம சொல்ல முடியாதுங்க. We cannot blame the devil for all our sicknesses, for all our infirmities. Sometimes it takes place because of our own mistake, because of our own wrongdoings. In Mark chapter 2 verse 3 to 11, when we read there we read about a paralytic who was bedridden, and 4 men carried him. And because there was great crowd there, what they did was they took him up to the roof, they uncovered the roof, and they lowered him to where Jesus was in the house. Looking at that paralytic, what Jesus said? He said, "Son, your sin are forgiven you." பிரியமானவர்களே, ஒரு திமிர்வாதன் உள்ளவன், நடக்கவே முடியல, சரிங்களா, படுக்கையாக இருந்தவன், அவன் 4 பேரால தூக்கி கொண்டு சென்ற நிலையிலே காணப்பட்டார்கள். இது மார்க் 2வது அதிகாரம் 3வது வசனத்திலிருந்து 11வது வசனம் இருக்க நாம் வாசிக்கலாம். அப்படி அவங்க தூக்கி கொண்டு போகும் தள்ளான கூட்டம் அந்த வீட்டுல இருந்தது. அப்ப அவங்க என்ன செஞ்சாங்க? கூரை மேல ஏறி கூரையை பிரித்து பிறகு அவனை படுக்கையோடு அந்த கூரிலிருந்து இறக்கினார்கள். இயேசு எங்க இருக்கிறோம் அங்க இறக்கினார்கள். இந்த திமிர்வாதக்காரனை பார்த்து இயேசு என்ன சொன்னார்? மகனே, உன் பாவம் மன்னிக்கப்பட்டது. அப்படி சொல்லும் போது அங்க இருக்கிற ஸ்கிரைப்ஸ், அதாவது
தேவனுடைய வார்த்தையை கற்பித்து கொடுக்கிற போதகர் இவர்கள் இருந்தார்கள். இவர்கள் பார்த்தன இவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் என்றால், இவர் யார்? இப்படி ஒரு மோசமான வார்த்தையை சொல்வது அவர்களுடைய உள்ளத்துல அவங்க சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். யார் பாவத்தை மன்னிக்க முடியும்? தேவன் தவிர. In their heart they were saying to each other, saying, why does this man speak blasphemy like this? Who can forgive sin but God alone? Who can forgive sin but God alone? But here, this man, he is in that condition, paralytic condition. Jesus is saying his sin was the cause of him being in that situation. And we know Jesus is equal to God. Equal to God. That's why he could forgive sin. And he looked at the scribes and he asked, which is easy to do? To tell to the man, take up your bed and walk? Or your sin is forgiven? But what Jesus did was, he said, arise, take up your bed and go to your home. Amen. So sometimes, church, we fall ill, or if our health is not good, it is due to sin. Earlier I said our health is not good because of our own doing. If we eat lot of sugary things, definitely diabetics will come. Sometimes the sin that is in us can cause us sickness. Apart from that, in John chapter 11 verse 3 to 5, we read there that sickness comes, ill health comes because God wants to glorify his name by it. Let's read John chapter 11 verse 3 to 5. யோவான் 11:3-5 நாம் வாசிக்கும் போது, வியாதி ஏன் வருது என்று நாம் பார்க்கும்போது, அது தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த வருது என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Therefore the sisters sent to him saying, Lord, behold, he whom you love is sick. When Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. பிரியமானவர்களே, லாசரஸ் அவன் மரித்து போன நேரத்தில் இருக்கும்போது, ஆனா மறைக்காத முன்பாக சகோதரிகள் தூது அனுப்புகிறார்கள். என்ன தூது அனுப்புகிறார்கள்? நீ நேசமாக இருக்கிற அந்த சகோதரன் அவன் வியாதியோடு இருக்கிறான். அப்ப இயேசு அங்க சொல்லுகிறார், என்ன சொல்லுகிறார்னா, இந்த வியாதி மரணத்துக்கு அல்ல, இது தேவனுடைய மகிமைக்கென்று காணப்படக்கூடிய ஒரு மரணம். இதை கொண்டு மனுஷகுமாரன், அதோ தேவகுமாரன் அவன் மகிமை அடைய இருப்பான் என்று அவர் சொல்றார். நமக்கு எல்லாரும் தெரியும், இயேசு அங்க போய் லாசரஸை உயிர்த்தெழுந்த நிலையிலே கொண்டு வருவது. We all read the Bible, and in the Bible we know that the Lord resurrected Lazarus from his death. So this kind of sickness came because God wanted to glorify his name and glorify his Son. A man's predicament at the pool of Siloam well illustrates the scheme and the devices of the devil. Siloam குளத்தில் இருக்கிற இந்த மனுஷனுடைய நிலைமையை நாம் பார்க்கும்போது, இது நிமித்தம் பிசாசுடைய வஞ்சகம் எப்படிப்பட்டது என்று வெளிப்பட இருக்குது. For years the man
had been waiting at the pool longing to be healed. பல வருஷமாக 38 வருஷம் அங்க போட்டிருக்குது. For 38 years he was longing for his healing, but because of his illness he couldn't get into the pool quick enough when the angels stir the water. அந்த சிலோம் குளத்துல ஒவ்வொரு வருஷம் ஒரு வாட்டி தூதர்கள் வந்து என்ன செய்வாங்க, அந்த குளத்தை அங்க இருக்கிற அந்த தண்ணியை அப்படியே கலக்குவார்கள். கலக்கும் போது யாரு போய் அந்த குளத்துல விழுவுறார்களோ அவங்களுக்கு சுகமடையும், அவங்களுக்கு சுகமடையும். ஆனா இந்த மனுஷன் அவனுக்கு நடக்க முடியாது, அவன் படுக்கே இருக்கிறான். சோ அப்ப இயேசு உனக்கு சுகமாகணும் என்று ஆசையா என்று கேட்கும் போது அப்ப அவன் சொல்றான், என்ன சொல்றான்னா, எனக்கு ஆசைத்தான், ஆனா என்ன செய்யுது, தூதர்கள் அந்த குளத்தை கலக்கும் போது நான் அங்க சேர முடியாத நிலையில இருக்கிறேன். அப்படி கொஞ்சம் கிட்ட வந்துட்டா இன்னொருத்தன் வந்து அதுல விழுந்து சுகம் அடைந்து போகிறான் என்று அவன் சொன்னான். அப்ப இயேசு அவனை பார்த்து என்ன சொன்னாரு, நீ சுகமடைய விருப்பப்படுகியா? அவன் சொல்றான் ஆம். அப்படி சொல்லும் போது இயேசு அவனை பார்த்து, உன் படுக்கை எடுத்து நட, எழுந்து நட என்று அன்னைக்கு ஆண்டவர் அவனுக்கு சுகத்தை கொடுக்கக்கூடியவராக இருக்கிறார். இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் 38 வருஷங்க இந்த மனுஷன் இழந்தவனாக காணப்பட்டான். ஆம், இப்படிப்பட்ட கொடூரமான வியாதி நிமித்தம் 38 வருஷம் அவன் இழப்பை அடைந்தவனாக இருந்தான். Why am I telling you this story? It is in John chapter 5 verse 2 to 9. யோவான் 5வது அதிகாரம் 2லிருந்து 9 இந்த கதையை நாம் வாசிக்க இருக்கிறோம். I'm saying this because this man has been deprived of 38 years of his life. The devil can always find something we cherish that he can take from us. The devil can always find something we cherish that he can take from us, or something we wish for that he can deny us. பிசாசு எப்படிப்பட்டவன் தெரியுமாங்க, நாம் எதை அதிகமாக வாஞ்சிக்கிறோமோ விருப்பப்படுறோமோ அது நம்ம அண்டிலிருந்து அவன் எடுத்து கொள்ளக்கூடிய இருக்கிறவனாக இருக்கிறான். அதே நேரத்தில் அது நமக்கு காணாமல் இருப்பதுக்கும் அவன் செய்ய முடியும். அதுதான் யோபுடைய வாழ்க்கையில அவன் செஞ்சவனாக இருக்கிறான். இந்த மனுஷனுடைய வாழ்க்கையிலும் 38 வருஷங்க அந்த சுகம் இல்லாமல் நிறுத்தின ஒரு நிலையில வைத்து கொண்டதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Yes, in Job's life we see that, and even in this man who was there bedridden at the pool of Siloam, how his life passed him for 38 years. This was denied him. When this happened, let God's grace be our sufficiency. இப்படிப்பட்ட நிலைமை நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது எப்பொழுதும் நம்ம உணர வேண்டிய ஒரு காரியம் என்ன தெரியுமாங்க, அவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில போதுமானது என்று நாம் சொல்ல வேண்டும். இது 2 கொரிந்தியர் 12:9 நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். பவுல் சொல்லுவது, Paul says in 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you. My grace. We all know Paul had a thorn and he besought the Lord for 3 times. பவுலுக்கு ஒரு முள்ளு இருந்தது. 3 வாட்டி தேவன்கிட்ட கேட்டான். ஆனா 3 வாட்டியும் தேவன் சொன்னாரு, என்னுடைய கிருபை உனக்கு போதுமான நிலையில இருந்தது. God's grace is of far more value than even the loveliest thing in the world. இந்த உலகத்துல எப்படிப்பட்ட அருமையான ஒரு காரியமாக நீங்க
காணப்பட்டாலும் அதோட தேவனுடைய கிருபை விலை உயர்ந்ததாக இருக்குது என்று நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். And Satan cannot deprive us of God's grace. பிசாசு என்ன செய்ய முடியாது? தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து அவன் நம்மை இழக்க செய்ய முடியாதவனாக இருப்பான். ஆம், தேவனுடைய கிருபை அது நம்முடைய சுதந்திரம்ங்க. அதுல பிசாசு தொடவே முடியாது. The devil or Satan cannot deprive us from God's grace. God may permit Satan to deprive us of things less precious, however desirable. நம்முடைய வாழ்க்கையில எதை நம்ம வாஞ்சிக்கிறோமோ, விருப்பப்படுகிறோமோ, இந்த உலகமான இருக்கிற காரியம், அதிலிருந்து அவன் நம்மை இழக்க செய்ய முடியும். ஆனா தேவனுடைய கிருபையிலிருந்து அவன் நம்மை இழக்க செய்ய முடியாது. அப்படி அந்த காரியத்துல நாம் இழப்படையவர்களாக இருக்கும் போது நம்ம சகிக்கக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். When we are deprived of the desirable or precious things of this world, when Satan deprives us of such things, let us be people who will endure for the Lord. கர்த்தருக்காக சகிக்கக்கூடியவர்களாக நாம் இருப்போம். Job, in all of his deprivation, he did not sin against God. That's what the Bible says. We read this now. இப்படிப்பட்ட இழப்புகள் யோபுடைய வாழ்க்கையில வந்தாலும் நீங்க என்ன பார்த்தீங்க? அவன் பாவம் செய்யலங்க. அவன் தேவனுக்கு விரோதமாக எந்த ஒரு தப்பான சொல்லலங்க. Even his wife said that he should curse God and die. அவனுடைய மனைவி என்ன சொன்னா? கர்த்தரை சபிச்சு செத்து போங்க. அவ அப்படி சொல்லும் போதும் யோபு அப்படிப்பட்ட காரியம் செய்யல. அதுக்கு அவன் என்ன பதில் சொன்னான் தெரியுமாங்க? You know what Job replied to his wife? Let us read Job chapter 2 verse 9 to 10. யோபு 2:9-10 நாம் வாசிப்போம். Then his wife said to him, do you still hold fast in your integrity? Curse God and die. But he said to her, you speak as one of the foolish woman speaks. Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? In all this Job did not sin with his lips. இங்க நம்ம பார்க்கிறோம், சபிச்சு செத்துப்போன்னு சொல்லும் போது அப்ப ஜோபு தன் மனைவியை பார்த்து சொல்ல வார்த்தை என்ன தெரியுமாங்க? ஒரு மதிக்கட்டவளாக பேசாத என்று அவன் சொல்றதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். தேவனிடமிருந்து நம்மை மட்டும் நம்ம பெற்றுக்கொள்வதா தீமை அல்லையா? தீமையும் நம்ம அனுபவிக்கிறோம் என்று சொல்லவனாக அவன் அங்க இருக்கிறான். ஆனா வேதம் அதுக்கு பிறகு சொல்லுது, இதெல்லாம் அவனுடைய உதடி நிமித்தம் பாவமே செய்யலை என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். The best way for us to fight against the devil when he deprives us of anything is to answer as Job answered. தேவஜனமே, பிசாசுக்கு எதிராய் நாம் யுத்தம் செய்யும் போது, சண்டை போடும் போது, அவன் நம்முடைய வாழ்க்கையை இழப்புகளை பலவிதமான நிலையில கொண்டு வரும்போது யோபு எப்படி பதில் கொடுத்தானோ அதே போல நீங்களும் நானும் பதில் கொடுக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். அவன் பதில் என்னங்க? என்ன பதில்? What did Job answer? Shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? நன்மையை மட்டும் தேவனிடத்திலிருந்து நாம் எதிர்பார்க்கலாமா? தீமை அல்லவா? அப்ப அவன் அப்படி பதில் சொல்லும் போது தன் மனைவி என்ன பதில் சொல்லணும்னு அறியாதவளாக இருந்தார். By saying that, Job teaches us firstly that whatever happens in our life, we accept it as it's the will of God. இங்க ரெண்டு காரியம் யோபு கத்து கொடுக்கிறார். முதல் காரியம் என்ன தெரியுமாங்க? அவன் சொல்றான், நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன நடந்தாலும் நம்ம எப்படி அதை புரிந்து கொள்ளணும்னா, இது தேவனுடைய சித்தம், இது தேவனுடைய சித்தம்.
நன்மையா தீமையா எது வந்தாலும் இது தேவனுடைய சித்தம் என்று அறியக்கூடிய நிலையில நாம் இருக்க வேண்டும். இயேசுடைய வாழ்க்கையிலும் நாம் பார்க்கும்போது அவர் யாருங்க? When we look at Jesus' life, who was Jesus? He's God. He's equal to the Father and the Holy Spirit. Jesus deprived himself of heaven and his lordship and took the form of a bond servant in order to fulfill his Father's will. இயேசு கிறிஸ்து அவர் பரலோகத்தை கர்த்தத்துவத்தை இழந்து இந்த பூமியில அவர் ஒரு அடிமையின் கோலத்தை எடுத்து வாழ்ந்து வந்தவராக இருந்தார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். இது எங்க பார்க்கிறோம்? பிலிப்பியர் 2வது அதிகாரம் 5-9. We see this in Philippians chapter 2 verse 5 to 9. I read it in English, you follow with me in Tamil. தமிழ்ல என்னோட சேர்ந்து நீங்க வாசிங்க. பிலிப்பியர் 2:5 வசனம் 5-9. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, taking the form of a bond servant and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore God also have highly exalted him and give him the name which is above every name. Do you know it was the Father's will that the Son should give his life so that the world will be redeemed? That's what John 3:16 is all about. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that none should perish but all should receive eternal life. இயேசு அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை நமக்கென்று ஒரு அர்ப்பணமாக கொடுத்திருக்கிற காரணம் என்னங்க? அது அவருடைய பிதாவுடைய சித்தமாக இருந்தது. பிதாவுடைய சித்தத்தை செய்யவே அவர் இந்த பூலோகத்து வந்தவராக இருக்கிறார். ஒரு அடிமையின் கோலத்தை எடுத்தவராக இருக்கிறார். பரலோகத்தை விட்டு கர்த்தத்துவத்தை விட்டு எல்லாத்தையும் இழந்து அவர் வந்தவராக இருந்தார். எதுக்கு வந்தார் தெரியுமாங்க? நம்முடைய நன்மைக்காக, நாம் வாழ்வு அடைவதற்காக, நாம் நித்திய ஜீவனை பெறுவதற்காக அவர் வந்தார். தன்னுடைய சுதந்திரத்தை விட்டு வந்தார். Yes, he left all his inheritance, all that he left, because to redeem you and me, to redeem mankind. Job was saying this, shall we indeed accept good from God, and shall we not accept adversity? By accepting adversity, what happened? இப்படிப்பட்ட நிலைமை கெட்டதை அவன் அனுபவித்ததுனால என்ன நன்மை வந்ததுங்க? இருந்ததுங்க, நல்ல நன்மை இருந்தது. அதுதான் 2வது காரியமாக நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். சரிங்களா? அதுக்கு முன்பாக நான் என்ன சொல்ல வருவேன்னா, because of Job and Jesus' acceptance, the devil did not get things his way. யோபு இயேசுவும் பிதாவுடைய சித்தத்தை செய்ய வேண்டும் என்று அந்த ஒரு நினைவோடு இருந்ததுனால பிசாசு அவன் ஒன்னும் செய்ய முடியாம போயிட்டாங்க. அவனுடைய வழியில காரியங்கள் எதிர்பார்த்தான், அது நடக்காம போனதுங்க. ஏன்னா தேவனுடைய சித்தத்துக்கு இடம் இவர்கள் இருவரும் கொடுத்தவர்களாக இருந்தார்கள். He was shamed and defeated. Job and Jesus were exalted. அவன் வெட்கப்பட்டு போனான், தோல்வி அடைந்தவனாக காணப்பட்டான். ஆனா யோபுவும் இயேசுவும் வசனம் சொல்லுது, அவர்கள் உயர்த்தப்பட்டவர்களாக காணப்பட்டார்கள். தேவ ஜனமே, தேவனுடைய சித்தத்தை நாம் நிறைவேற்றும் போது, நன்மையும் தீமையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நாம் வர வைக்கும் போது, பிசாசு வெட்கப்பட்டு போய்
அவன் தோல்வி அடையவனாக இருக்கிறான். ஆனா நீங்களோ நானோ உயர்த்தப்பட்டவர்களாக இருப்போம். When he deprived us, and when we begin to accept good and also adversity in our life, he will be put to shame and he will be defeated, but you and I will be exalted. Secondly, that we need to have a heart of contentment and praise in all the things that we receive. இரண்டாவதாக யோபுல இருந்து நம்ம படிச்சுக்கொள்ள காரியம் என்ன தெரியுமாங்க? போதுமுள்ள மனம், துதிக்கக்கூடிய இருக்கிற மனம் இருக்க வேண்டுங்க. எது எப்படி நடந்தாலும், நம்முடைய வாழ்க்கையில எது எப்படி நடந்தாலும் நான் கர்த்தரை துதிப்பேன், நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பேன். No matter what take place in my life, I will praise God. In everything I will give thanks to God. That's what the scripture says. எல்லாவற்றிலும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பேன், நன்மையிலும் தீமையிலும் நான் கர்த்தரை ஸ்தோத்தரிப்பேன். யோபு அதுதான் செஞ்சாங்க. அவன் சொன்னா blessed be to God. எல்லாத்தையும் எழுந்து பிறகு அவன் சொல்றான் கர்த்தருக்கே ஸ்தோத்திரம் உண்டாக கடவுது. ஹல்லேலூயா. தேவஜனமே, இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில போதுமுள்ள மனமுள்ளவர்களாக நாம் இருப்போமா? என்னாலும் நான் கர்த்தரை துதிப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய இருக்கிற மனமுள்ளவர்களாக நாம் இருப்போமா? Whether I have or I don't have, all praise belongs to God. இருக்குதா இல்லையா, எல்லா துதி தேவனுக்குரியது என்று நாம் சொல்லுகிறோமா? யோபு 1:20 22 வசனம் முதல் நம்ம வாசித்தோம். நான் திரும்ப வாசிக்கிறேன். Then Job arose, tore his robe and shaved his head, and he fell to the ground and worshipped. And he said, naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. In all this Job did not sin, nor charge God with wrong. ஆம், இந்த வசனத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். இப்படிப்பட்ட தகவலை அவன் கேட்கும் போது அவன் குப்புற விழுந்து தேவனை சாஸ்தாகமாக அவன் ஆராதித்தவனாக காணப்பட்டான். நிர்வாணியாக நான் வந்தேன், நிர்வாணியாக நான் திரும்புவேன். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்துக்கொண்டார், அவருடைய நாமத்துக்கே ஸ்தோத்திரம் என்று அவன் சொன்னான். அவருடைய நாமத்துக்கே ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. போதுமுள்ள மனம், துதியுள்ள மனம் உங்க வாழ்க்கையில வரும்போது பிசாசு வெட்கப்பட்டு போவான், பிசாசு தோல்வி அடைந்தவனாக இருப்பான். எப்படிப்பட்ட இழப்பு நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்தாலும் உங்களை அவன் தொட முடியாதுங்க. ஏன்னா ஆஸ்தி இல்ல, ஆரோக்கியம் இல்ல, குடும்பம் இல்ல, நிலம், மாடு, ஆடு, இது உங்களை பிடித்துக் கொள்ளவில்லை. உங்கள் தேவன் உங்களை பிடித்துக் கொண்டவராக இருக்கிறார். Church, know that the farm, the animal, your family, your wealth, your health, this is not what occupies you. What occupies you is your Lord, your God. He is the first and foremost in your life, and God occupies you. When God is what you hold on to, then whatever deprivation the devil brings in your life, it will not affect you. You know why? Because you are a person who lives for the will of God. You are a person who lives with contentment in your heart and praise in your heart. நீங்க எப்படி வாழ இருக்கிறீங்க? தேவனுடைய சித்தத்தை நிறைவேற்றவே வாழ இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறீங்க. உங்களுக்கு போதுமுள்ள மனம், துதிக்கூடிய ஒரு மனம் இருக்குது. எல்லா நாளிலும், எல்லா நேரத்திலும், எல்லா காரியத்திலும் கர்த்தரே ஸ்தோத்தரித்திருப்பேன் என்று சொல்லக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருப்பீர்கள். அப்படி இருக்கும்போது அவன் வெட்கப்பட்டு போவான், அவன் தோல்வி அடைந்தவனாக இருப்பான். தேவஜனமே, அவனுடைய வஞ்சகத்துல விழுந்துராதீங்க. Let us not fall prey
to his scheme, to his ploy. Let us realize, no matter what, God is still on the throne. He still reigns. Our life on earth is temporary. இந்த உலகத்துல வாழ இருக்கிற வாழ்க்கை கொஞ்ச நாள் தாங்க. இது இறுதிக்குரிய வாழ்க்கை இல்ல. இந்த வாழ்க்கையில தேவனுடைய கிருபை அவன் எடுக்க முடியாது. அந்த கிருபை உங்களோட எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம். சோதனைகள் வருங்க. அந்த சோதனையிலிருந்து தப்ப செய்வதற்கு தேவன் வழி தருவார். Temptation will come. God will provide a way. God will provide a way. Church, always remember his grace is sufficient in your life. அவருடைய கிருபை உங்களுடைய வாழ்க்கையில போதுமானதாக இருக்குது. ஜெபிப்போமா. அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாள் எங்களோட பேசினதுக்காக நன்றி. Lord, we want to thank you. We want to thank you for talking to us, for sharing your word to us. We know, Lord, the devil can deprive us of everything in this life, Lord. But that doesn't matter, Lord, because this is a life that's given by you. ஆமையா, பிசாசு இந்த வாழ்க்கையில எல்லாத்தையும் நம்ம இழக்க செய்யலாம். அது முக்கியம் இல்லையா? ஏனென்றால் இந்த வாழ்க்கை உம்மண்டிலிருந்து வந்தது ஐயா. ஆம், இந்த வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிற நீர் எப்படி இந்த வாழ்க்கையை நடத்தணும் என்று அறிந்தவராக இருக்கிறேன். Lord, you gave us this life and you know how to lead us in this life, Lord. In whatever we do, Lord, let us be one who does your will, Lord. Let us be one who pleases you at all costs, Lord. ஆண்டவரே ஐயா, நாங்கள் இந்த வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வரும்போது ஐயா, இந்த வாழ்க்கையில உம்முடைய சித்தத்தை செய்யக்கூடிய மனதார உள்ள பிள்ளைகளாக நாங்கள் இருக்கத்தக்க, உம்மை மட்டும் பிரியப்படுத்தக்கூடிய இருக்கிற மக்களாக நாங்கள் இருக்கத்தக்க ஐயா, எங்களுக்கு போதுமுள்ள மனத்தை, ஆண்டவரே உம்மை துதிக்கக்கூடிய இருக்கிற மனதை கொடுக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். எங்களை ஆசீர்வதியும், எங்களை நடத்தும். Lord, bless us, Lord. Bless us, Lord. Help us to have a heart of contentment and praise, Lord. In all that we do, Lord, let us wholly work it out, Lord, for your glory. நாங்கள் செய்ய இருக்கிற எல்லா காரியத்திலும் உம்முடைய மகிமைக்கென்று நாங்கள் அதை செய்யத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். உம்முடைய கிருபை எங்களோடு தொடரும் போது உம்முடைய மகிமையில நாங்கள் பிரவேசிக்கிறவர்களாக இருப்போம். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமீன். ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியுடைய அன்னுடைய ஐக்கியமும் என்றும் சதாகாலம் நம்மோட இருந்து எல்லா நிலையிலும் எப்படிப்பட்ட இழப்புகளை நாம் அடைந்தாலும் கர்த்தருக்கே துதி, கனம், மகிமை அவருடைய சித்தமே ஆக கடவுது என்று சொல்லத்தக்கதாக. ஆமேன், ஆமேன். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, என் முழுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. ஆமேன்.